नमस्कार मित्रों, वेला बापा मां मेलडीना भुवा छे अने तेमनी पासे एक बाबरो भूत छे अने तेनुं नाम वेला बापाए भूतियो राखेलुं छे अने आ भूतियो 14 वर्षथी वेला बापानी साथे रहे छे अने वेला बापाने सुख दुखनो साथी बन्यो छे। अने मित्रों, ज्यारे महाराजनो तेजस्वी घोड़ो ज्यारे भागी गयो त्यारे ते घोड़ाने भूतियाए वशमां करी अने घोड़ाने खोळता खोळता जई रह्या होय छे अने तेमने आ वेला बापा भटकाय छे अने त्यारे तेमणे ए घोड़ाने अने वेला बापाने बंनेने बंदी बनावी नाख्या छे। त्यारे आ बाजू भूतियो तेना दादाने खोळवा निकळ्यो छे अने ज्यारे ते गामना पादरे आव्यो त्यारे त्या तेने मुखी बापा मळे छे अने मुखी बापा पण भूतियानी साथे वेला बापाने गोतवा निकळ्या छे। पण जंगल में ज्यारे एक कठियारो मळ्यो अने तेणे आखी हकीकत जणावी के वेला बापा ने बंदी बनावी अने सिपाहीओ घोड़ा साथे लई गया छे त्यारे भूतियाने खूब ज गुस्सो आवी जाय छे अने पोते लाल पीळो थई जाय छे अने पोतानी जातने रोकी पण शकतो नथी। अने त्यारे मुखी बापा भूतियाने कहे छे के हे भूतिया, तारे वेला बापा ने बचावा जवानी कोई जरूर नथी, केम के त्या तने जोता ज बधा ओळखी जशे के तू भूतियो नहीं पण बाबरो भूत छे। अने ज्यारे मुखी बापा ने आ वातनी जाण छे ए सांभळी अने भूतियो कहे छे के तमने आ वात केवी रीते खबर पड़ी अने त्यारे मुखी बापा पूरी हकीकत जणावे छे अने तेओ कहे छे के भूतिया, तू वेला बापा ने बचावा जईश तो तारू आजे राज रह्यु ने ए राज नहीं रहे अने तारू पछी आ गाममां रहेवुं भारे पड़ी जशे अने लोको ताराथी डरवा लागशे अने तारू आ गाममां रहेवुं पण खूब ज जरूरी छे, माटे भूतिया तू जईश नहीं त्या। अने भूतियो कहे छे के पण हूँ नहीं जऊं तो मारा दादा ने कोण बचावशे अने एमणे काई खाधुं पीधुं पण नहीं होय अने ए घोड़ाने पण ढोर मार मार्यो हशे अने अहींया बेठो बेठो हूँ काई पण करी पण नथी शकतो। अने त्यारे मुखी बापा कहे छे के अल्या भूतिया, अत्यारे तू पाछो आपड़ा घरे चाल अने काले सवारे वहेला हूँ वेला बापानी खबर पूछवा जईश अने आमे अत्यारे तो आवा अंधकारमां तू क्या जई शकवानो छे अने चोरी थवाना कारणे त्या खूब ज मोटो पहेरो करी देवामां आव्यो छे अने हवे तो कोई चकलू पण त्या जवानी हिम्मत ना करे, एना करता आवा अंधारी रात में घरे चाल अने सवारे हूँ वेला बापानी खबर काढवा जईश राजाना दरबार में। अने आम बंने पाछा पोताना घरे आवे छे अने आ बाजू एक थाळी में वेला बापाने जमवानुं आवे छे अने ए सैनिक बोल्यो के ले डोसा, आ छेल्ली वार मन भरीने खाई ले अने काले सवारे उगता सूरजनी साथे तने मौतनी सजा करवामां आवशे। अने आटलुं सांभळतानी साथे तो वेला बापाना होश उड़ी गया अने कहे छे के आटली नानी वातमां काई मौतनी सजा थोड़ी होय अने मैं तो खाली थोड़ी वारे घोड़ा उपर सवारी ज करी हती अने आटली वातमां मौतनी सजा ना होय। अने त्यारे पेलो सिपाही कहे छे के हे डोसा, ए घोड़ाने गोतवामां अमे 3 दिवसथी मोढामां अनाजनो एक दाणो पण नथी नाख्यो अने ए घोड़ो अमारा महाराजनो खूब ज प्रिय छे अने ए घोड़ा उपर अमारा महाराज सिवाय कोई सवारी नहोतुं करी शकतुं अने कोईने रजा पण न हती अने ए वातनुं ते उल्लंघन कर्युं, माटे काले सवारे तू गयो डोसा अने आ खावानुं छेल्ली वार खाई ले। आटलुं कही अने पेलो सिपाही चाल्यो गयो पण वेला बापा बैठा बैठा रड़े छे के हे भूतिया, ते घोड़ो तो घरे लावता लावी दीधो अने तू तो मोजथी सवारी करी अने घरे आव्यो पण मने थोड़ी ज वारमां आम यमराजना दर्शन कराव्या। आ तक नथी पण आ तो बाबरो भूत छे अने हवे हूँ शुं करूं, मने अहींया कोण बचावशे, भूतियो तो अहींया नहीं जावे। अने आम कही अने अंधारी कोटड़ी में बैठा बैठा वेला बापाए मां मेलडी ने टहको कर्यो के हे मारा 71 पेढ़ीना वडवानुं धरम मारी मेलडी देव, मारी आजे एक घोड़ानी सवारी करवामां मने मौतनी सजा मळे एम छे अने मारी मारे हाल मरवुं नथी, मारे हजू मारा दीकरा भूतिया साथे रहेवुं छे अने मने एनी साथे रहेवामां खूब ज मजा आवे छे, माटे हे मां मेलडी आजे आ तारा भुवाने बचावा आव माड़ी, नहीतर काले तो आ तारा भुवानुं मरदुं पड्युं हशे। अने आम ज्यारे वेला
વેલા બાપાએ માં મેલડીને પોકાર કર્યો ને ત્યાં તો એ અંધારી કાળ કોટડીમાં એક દીવા જેવો પ્રકાશ થયો અને ત્યાં માં મેલડી આવ્યા છે, પણ વેલા બાપાને ખાલી પ્રકાશ દેખાય છે અને કહે છે કે હે વેલા બાપા, મજા આવી હશે નહીં આજે સવારી કરવાની? કે ના માડી, આજે તો તું મને અહીંયાથી બચાવીને નહીં લઈ જાય ને તો સવારે મારા નામના મોતના મરસિયા ગવાશે. કે હે વેલા બાપા, હું મેલડી છું અને એકવાર મારી મેલડીના જે બની જાય ને એને હું ક્યારેય કમોતે મરવા નથી દેતી. અને હે દીકરા, તું તો મારો ભૂવો છે અને તને આમ કમોતે મરવા દઉં ને એ તો મારી મેલડીના નામ ઉપર કલંક લાગે બાપ. અને હે વેલા બાપા, ખાલી એકવાર આ લોખંડના સરિયા રહ્યા ને તેને જય મેલડી કહી અને તાકાત કરો, અને જો લોખંડના જેલના સરિયાના વાળી નાખું ને એ તો મને મેલડીને ફટ કહેજો બાપ. અને ત્યારે વેલા બાપા ફરી કહે છે કે હે માડી, આ કિલ્લાની ફરતે ચારે બાજુ સિપાહીઓના ભારે પહેરા છે, તો માડી હું અહીંયાથી નીકળીને બહાર તો કેવી રીતે જઈ શકું? અને ત્યારે ફરીવાર માં મેલડી બોલ્યા કે આખા ગઢના સિપાહીઓને કરું આંધળા, અને વેલા બાપા તમે અહીંયાથી નીકળો, અને જો એક પણ સિપાહીની નજર તમારા ઉપર પડે ને તો મને મેલડીને ક્યારે દીવાના ભરતા વેલા બાપા. અને સાંભળો વેલા બાપા, અહીંયાથી નીકળો ને એટલે મહેલની સામે ઊભા ઊભા એકવાર જોરથી સીટી મારજો કે માડી, મને લાગે છે કે તું મને ફાંસીની સજા કરાવીને જ જમશે. કે ના વેલા બાપા, તમે સીટી મારજો તો ખરા, કે પણ માડી આખો મહેલ જાગી જાય અને સિપાહીઓ મને મારી મારીને તોડી નાખશે. કે વેલા બાપા, તમે સીટી મારશો ને એટલે તમારી સીટી સાંભળી અને એ ઘોડો પણ તમારી પાસે દોડતો આવશે, અને એ ઘોડાના ઉપર બેસી અને તમે ઘરે ના જતા પણ તમે જંગલમાં ચાલ્યા જજો અને 5 દિવસ તમે જંગલમાં રહેજો. કે પણ માડી, જંગલમાં હું રહું એ વાત તો ઠીક છે, પણ રાતના કોઈ પ્રાણી આવી અને મારા ઉપર હુમલો કરે તો? કે વેલા બાપા, તમે જંગલમાં ઘોડો લઈને જાઓ ને ત્યારે જંગલના મધ્ય ભાગમાં ચાલ્યા જજો અને ત્યાં તમને એક આદિવાસીઓનો કબીલો મળશે, અને તેમને ખાલી જઈને એટલું કહેજો કે હું ભૂતિયાનો દાદો છું અને મને ભૂતિયાએ અહીંયા મોકલ્યો છે અને મારે અહીંયા 5 દિવસ રહેવું છે. કે પણ માડી, આ ભૂતિયો વળી જંગલમાં જઈ અને ક્યારે સંબંધ બનાવીને આવ્યો છે? કે હે વેલા બાપા, હું જેટલું કહું ને એટલું કરો, નહીતર સવારે લાશ બનીને પડ્યા હશો. કે ભલે માડી, હાલ જ નીકળું છું. અને આટલું કહી અને વેલા બાપા જય મેલડી કહી અને જેલના જેવા સરિયાને તાકાત કરીને અડ્યા ને ત્યાં તો જેલના સરિયા વળી ગયા અને વેલા બાપા બહાર નીકળ્યા. અને જેવા આગળ આગળ ચાલવા ગયા ને સામે 2 સિપાહીઓ આવતા દેખાણા અને તેમને જોઈ અને વેલા બાપા પાછા ભાગ્યા, અને પછી પાછા એ દિશાથી પણ 2 સિપાહીઓ આવ્યા. ત્યારે વચ્ચે ઊભા ઊભા વેલા બાપા ધ્રુજવા લાગ્યા અને કહે છે કે આજે તો હું ગયો. પણ બધા સિપાહીઓ વેલા બાપાના પાસે થઈ અને નીકળી જાય છે, પણ વેલા બાપાને જોઈ શકતા નથી. પછી તો વેલા બાપા નીડર બની ગયા અને પહેલા તો ભાગ્યા નહીં પણ આખા મહેલમાં ફર્યા અને મહેલના ઝરૂખે મહેલના એક એક ખૂણામાં બધે ફરી વળ્યા અને પછી બહાર નીકળ્યા અને મહેલની સામે જોઈ અને જોરથી સીટી મારે છે. અને જેવી વેલા બાપાએ સીટી મારીને ત્યાં તો ઘોડાહારમાં સૂતેલો આ ઘોડો જાગ્યો અને ત્યાંથી છલાંગ લગાવી અને ભાગ્યો. અને એ પણ ભાગતો ભાગતો મહેલની બહાર આવે છે અને જેવો મહેલની બહાર આવીને જુએ છે તો સામે વેલા બાપા મળ્યા અને વેલા બાપાની પાસે જઈ અને આ ઘોડો ઊભો રહી જાય છે. ત્યારે વેલા બાપા તેના ઉપર સવાર થઈ જાય છે અને પછી ઘોડાના કાનમાં જઈને કહે છે કે હે મારા દીકરા, મારો જીવ હવે તારી હાથમાં છે અને મને અહીંયાથી દૂર દૂર જંગલના મધ્ય ભાગમાં પહોંચાડી દે કે જ્યાં આદિવાસીઓનો કબીલો રહે છે, ત્યાં મને પહોંચાડ. અને ત્યારે ઘોડાએ આગળના 2 પગ ઊંચા કરી અને કિકારી પાડી અને જાણે હાલ જ પહોંચાડી દઉં વેલા બાપા એમ કહેતો હોય ને એમ ઘોડો ત્યાંથી ભાગ્યો
અને ઘોર અંધકારમાં ઘોડો ભાગી રહ્યો છે અને ભાગતા ભાગને ત્યાં બધા આદિવાસીઓ ભાઈઓ ઘન ઘોર નિંદરમાં સૂતેલા છે. પણ ત્યાં જઈ અને ઘોડાએ જેવો અવાજ કર્યો ને ત્યાં તો એકી સાથે બધા આદિવાસીઓ જાગી જાય છે અને પોતપોતાના હથિયારો સાથે ઘોડાની ચારે બાજુ ઘેરો નાખી દે છે. અને પછી તો એક આદિવાસી ભાઈ કહે છે કે કોણ છો તમે અને આમ અડધી રાતે અહીંયા અમારા કબીલામાં આવવાનું કારણ શું છે? અને ત્યારે વેલા બાપા કહે છે કે હું ભૂતિયાનો દાદો છું અને મને અહીંયા ભૂતિયાએ મોકલ્યો છે અને મારે અહીંયા 5 દિવસ રહેવું છે. અને આમ જ્યારે ભૂતિયાનું નામ સાંભળ્યું ને ત્યાં તો બધાના હથિયાર ટપોટપ નીચે પડી ગયા અને વેલા બાપાને ઘોડા ઉપરથી પકડી અને નીચે ઉતારે છે અને તેમને એક કૂબામાં લઈ જાય છે અને તેમની ખૂબ જ સન્માનભેર સેવા કરવામાં આવે છે. અને કબીલાનો મુખી કહે છે કે હે દાદા, તમારો દીકરો રહ્યો ને એ ખૂબ જ બહાદુર છે અને એના જેવો દીકરો કોઈક ભાગ્યવાનના ઘરે જ જન્મે અને અમને એ ભૂતિયો ખૂબ જ ગમી ગયો છે અને એને અમે પણ કહ્યું છે કે તું પણ અમને મળવા આવતો રહેજે અને એની પાસેથી એટલી ઉંમરમાં અમને ઘણું બધું શીખવા મળ્યું છે. અને હે વેલા બાપા, તમે અહીંયા 5 દિવસ જ નહીં પણ 5 વર્ષ પણ રહેવું હોય ને તો અહીંયા રહી શકો છો અને અમે તમારી ખૂબ જ સારી મહેમાનગતિ કરીશું. અને આટલું સાંભળી અને વેલા બાપા મનોમન વિચાર કરે છે કે આ ભૂતિયાએ આ જંગલમાં ક્યારે આવી અને આવા સંબંધો બનાવ્યા છે. અને મિત્રો, આમ કરતા કરતા રાત વીતી અને સવાર પડી અને સવારે મુખી બાપા અને ભૂતિયો ગામમાં ભેગા થાય છે અને વેલા બાપાને છોડાવવાની ચર્ચા કરી રહ્યા હોય છે. અને એવામાં જ 4-5 ઘોડે સવારો આવ્યા અને ગામમાં બધું તપાસ કરવા લાગ્યા. અને ત્યારે મુખી બાપા તેમની પાસે જઈને પૂછે છે કે હે ભાઈ, આ શું તપાસ કરી રહ્યા છો? અને ત્યારે એક સિપાઈ કહે છે કે અમે એક ડોસાને પકડ્યો હતો અને એણે અમારા મહારાજના તેજસ્વી ઘોડાને વશમાં કરી અને તેના ઉપર સવારી કરી હતી, માટે અમે તેને બંધી બનાવી અને એક કાળ કોટડીમાં પૂરી નાખ્યો હતો. પણ એ જેલ તોડી અને એ ડોસો ભાગી ગયો છે અને એ ભાગ્યો તો ભલે ભાગ્યો પણ એ પાછો અમારા મહારાજના ઘોડાને લઈને ભાગી ગયો છે, માટે અમે તેને શોધી રહ્યા છીએ. અને એવો કોઈ ઘોડે સવાર ડોસો તમને આટલામાં ક્યાંય જોવા મળ્યો હતો ખરા? ત્યારે મુખી બાપા કહે છે કે ના, અમારા ગામમાં તો સવારથી લઈ અને કોઈ ઘોડે સવાર આવ્યો જ નથી. અને જ્યારે સિપાહીની આટલી વાત સાંભળીને ત્યાં તો ભૂતિયો ખળખળ દાંત કાઢીને હસવા લાગ્યો કે મારા દાદા આટલા બધા હિંમતવાળા છે અને તેઓ એકલા તો નથી ભાગ્યા પણ પાછા પેલા ઘોડાને પણ લઈને ભાગ્યા છે. તો વાહ મારા વેલા દાદા, વાહ! આજે મને ખબર પડી કે તમે પણ ખૂબ જ જબરા છો. અને હવે હું વેલા બાપાને તો ગમે ત્યાંથી ગોતી લઈશ, પણ હવે તો એ મહારાજના નસીબમાં ક્યારેય એ ઘોડો નહીં આવે. તો મિત્રો, શું હશે આગળનો ઇતિહાસ? તો મિત્રો